एक ईमानदार ते उच्ची सुच्ची शख्सियत के मालिक दीन दुखियां की सेवा करना अपना फर्ज समझने वाले सरदार गुरमेल सिंह मरोज सपुत्र स्वर्गीय किशन सिंह मरोज जो कि बीते दिनी मिति 5 मई को अपनी संसारिक यात्रा पूरी करदਿਆਂ गुरु चरणों में जा विराजे। उन्होंने आत्मिक शांति लिए रखे गए पाठ के भोग के अंतिम अरदास मिति 9 मई को दिन सोमवार को गुरुद्वारा बाबा वीर सिंह दमदमा साहिब पिंड बूलपुर तहसील सुल्तानपुर लोधी जिला कपूरथला विखे हुई। इस मौके दूरों दूरों संगतां पुज्जियां जिन्हां ने सरदार गुरमेल सिंह मरोज जी को श्रद्धा के फुल भेंट किए। गावा को साखे गावा को जी दे गावा को जप दिशा दूर गावा को विक दूर कतना कतिमय तोट कात कात कति कोटि कोट कोट देंदा दे रंगे तत्वाए जुगा जगत खामी तुद बैठे गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सब संगता आज इस शोकमय समागम के अंदर स्वर्गवासी बाबू गुरमेल सिंह मरोज जो कि सानू सब को पता है जितनी भी उस परवतगार परमात्मा ने उस देही के अंदर स्वासा रूपी पूंजी बख्शी सी, वो अपने स्वासा की पूंजी को खत्म करते हुए इस बात तो अलविदा कह के मरने लिखाए मंडल में आए। जमन मरना हुक्म है पाने आवे जाए, क्योंकि ये जमना ये मरना उस अकाल परमात्मा की नहीं करना जाए। जीव उस परमात्मा के हुक्म अनुसार इस धरती के ऊपर जन्म लेता है तो उसके परमात्मा ने सत्य को बोलते हुए जितने भी इस देह के अंदर श्वास उस परमात्मा वालों बख्शे जाते वो अपने श्वासा की रूपी पूंजी खत्म करके उस परमात्मा के हुक्म को पाने को मानते हुए इस धरती को चला जाता है। स्वर्गवासी
सब जग चलना किस नाल नाल की है दोस्ती किस नाल की है दोस्ती सब जग चलना सब जग चलना
परमात्मा ने इस मनुख को सूझी बख्शी है, दिमाग बख्शे, बोलने वास्ते जीभा बख्शी है, सुनने वास्ते कान बख्शे है। ये सब कुछ होंदिया उस परमात्मा की दात है। गुरु प्यारे साडे उपर रहमत है। ते एक कल विचारने वाली है, ये सब कुछ परमात्मा ने तेन क्यों बख्शे है, तेन किस वास्ते इस धरती के ऊपर बनाया है। गुरबाणी का फरमान है, भाई प्राप्त मानव देहोरिया गोबिंद मिलन की मनुखा जन्म उस परमात्मा बनाने की लोड़ पई, ताकि तू अपने इस जन्म के अंदर रह के भाई प्राप्त मानव देहोरिया मनुखा जन्म के अंदर रह के उस मन पापी जीरा लोभ करत है आजकल सन सब को पता है कि इस धरती के ऊपर असं हमेशा वास्ते नहीं रहते। ये जिहड़ी धरती का ठिकाना है, बचपन गुजरता है, जवान होती है, उसका बाप उस वास्ते बाहर लभदा है, तो अपने सोहरे घर चले जाती है। एक दिन अजिहा आता है, बुढ़ापा आता है, उसकी मौत हो जाती है। एक वो घर सी जिथे उसने जन्म लिया, तो एक वो घर जिथे उसने मृत्यु हुई। दोनों ही उस परमात्मा ने एक धरती के ऊपर सानू जन्म दिता है। तो ये परमात्मा दे समय के अनुसार साडा ये पक्का करनी, साडा पक्का करे नानक बद्दा करता जिथे तैयार किया है। पर शर्त कि तेन उस परमात्मा के दसे हुए मार्ग के ऊपर अपना जीवन व्यतीत करना पवेगा, क्योंकि उस परमात्मा ने सानू इस धरती के ऊपर भेजा है। हे मनुख, तू इस संसार के ऊपर आन के उस परमात्मा ने दसे हुए रस्ते को भुल बैठा है। उस परमात्मा वाला दसे हुए रस्ते को भुलन की गलती कर ली है। तो उस परमात्मा ने जिसने धरती से तेन इस धरती के ऊपर पैदा किया है, सीधा असी उस परमात्मा की किरत वो अकाल पुरख परमात्मा करता जिसने साड़ी रचना की, उस परमात्मा ने साड़ी इस संसार के ऊपर रचना की है। ते असी उसकी किरत से पिता का जन्म के जाने भूत सगल परोई। एक बच्चा अपने पिता के जन्म बारे, पिता की जिंदगी बारे कुछ नहीं जान सकता, तो इसे प्रकार असी अपने परमात्मा के बारे कुछ नहीं जान सकते। क्या सिफर कर वास्ता प्यारे अगम अथाह परमात्मा है, असी उसका अंत नहीं पा सकते। लेकिन असी अपने जीवन के अंदर सब तो बड़ी गलती ये की है कि किरत वंड की थां असी खुद करते बैठे। वो किवें कि साडे जीवन के अंदर गुरबाणी के अक्षर अनुसार दो तरह के मनुख पाए गए। एक तो वो जिन्हें करते हैं परमात्मा ने कुछ होया तेरे पाने के अंदर, चाहे उन्होंने जिंदगी के अंदर खुश हो दुख हो, वो परमात्मा के पाने के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसके तकरीब वो मनुख तेरे जीवन के अंदर हुंदा वही है जो उस परमात्मा ने बोले तेरे जो तराइयां सियाना तक्का किया है, तो मेरा माड़ा मारता है। गुरु प्यारियो, जब सोचिए जब किधरे कोई चंगा काम होता सी तो असी अपने आप को वड्याइयां दिंदे सी, तो जिधरे किते हुण सानू मन नूं ना पाउंदा काम हो गया है तो असी परमात्मा नूं बुलावे दिंदे। सतगुरु पातशाह ने तत्ती तवी के ऊपर बैठ के भी उस परमात्मा का शुक्रिया अदा किया। पाड़ा मनिया तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ, ये परमात्मा तेरी रजा दे। दसम पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिंदगी के अंदर सुख नहीं, आनंदा दी पड़ी, चार साहिबजादे गोदी के अंदर खेड़ रहे हैं, आनंदा का खेड़ा है। उस परमात्मा का शुक्र है पानी के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। माछीवाड़ी के जंगलों के विच सारा परिवार खेड़ू खेड़ू हो गया है, तावी उस परमात्मा के पानी के अंदर शब्द उचारे मित्र प्यारे हाल प्रीता रहना, तो बिन रोग रजाइयां का उठन नाग नवास हो जाना। गुरु प्यारियो, उन्होंने महापुरुषों की गुरुओं की अवस्था उच्ची सी। मैं दस्यो हो मार्ग संतो प्रभु मिलाइया, अज सानू लोड़ है
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦਲੰਭ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ, ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਧਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਬਣਦਾ ਧਨ ਨਾ ਖਰਚ ਕਮਾਇਆ, ਤੇ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸ ਗਿਆ ਬੈਠਾ ਡਬਈ। ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਸਾਥੋਂ ਲੇਖਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਬੀਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਮਾਂ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੀਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਬਣਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੀਏ ਤੇ ਉਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਸਭੇ ਸਾਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਦਾਇ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੈ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਦੋ, ਇੱਕ ਹੀ ਸਰੂਪ ਸਭੈ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨਿਓ। ਆਓ ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਸੁਪਨ ਸਮਾਨ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਨਿਆਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਹਲ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ना पाया सहज सिद्धि मन मनिया राम रमन दरबार करिया शब्द का बलियान शब्द दाना मोरी की रामन दिने बसाया कह नानक आनंद मोवा सतगुर मैं पाया हे मन मेरे आत्म सदा हर नाम लो तू मन मेरे दुख सब सारना अंगीकार करे तेरा कारज सब सायो कह नानक मन मेरे सदा रहो करना ने साचे सारे मां क्या नहीं करते करता दीन सत्य चैन से सुभावे सदा सिमट सदा तेरी नाम मन सावे नाम जिनके मन करतारिया मन रूप वस कीते काल कंठ कमारिया दुर कर्म पाया तिन को से नाम हर कहला के कहना ऐसो आत्म परियन सो वड स्वामियों को सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया क्लेश दुख रोग संताप करे सुनी सच्ची वाणी संत साजन भये सच्चे पूरे कुटे जानी सुनते पुनित कहते सतगुर रहया परम पुरे मन मंद लाज जन्म दिल सलाम दाई आया हृदय सगुर जागो जिमनी नाम ते आया है सुख दकार नानक ते मंगल जने केती सुनी नाम जिमनी नाम ते आया है सुख दकार नानक ते मंगल जने नानक दास सदा कुर्बान तुमरी गात नित तुम ही जाने नानक दास सदा कुर्बानी अरदास एक ओंकार वाहिगुरू जी की फतह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कर गुरु नानक लई ध्याय फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास गुरी सहाय अर्जन हर गोबिंद सिमरा श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याई है जिस डिठर सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरिया हर नाम निधावे धाय सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज सब थाई होए सहाय दसां पासे जोत जाहरा जरूर हाजरा जरूर सर्व करम भरपूर नाम बाणी के बोहित चावर शतर तख्त दे मालक कलू काल के हाजर हाजर प्रतख सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार जी का ध्यान करके खालसा जी साहेब बोलो जी वाहेगुरु वाहेगुरु पंजा प्यारिया चौं सब जाते देख के अनगित कीता पिता प्यारिया सत्यार कमाई दा ध्यान करके खालसा जी साहेब बोलो जी वाहेगुरु भूमियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिक्खी के स्वासा नाल निभाई तिना दी प्रत कमाई दा ध्यान करके खालसा जी साहेब बोलो जी वाहेगुरु वाहेगुरु प्रथमेश्वर खालसा जी की अरदास है जी सर्वत खालसा जी को वाहेगुरु जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रसिया रायत देख देख फतेह बिरद की पैर पंथ की
श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी दाना प्रदान नाम का श्री अरुण सुखियाँ करे दूंगे जुगो जुगे बोलो जी वाहे छोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ਅਤੇ सेवा संभाल ਦਾ ਦਾਨ गुरु खालसा जी बख्शो जी हे निमाणिया दे माण निकाणिया ते पातशाह जी आलम अनुसार आप जी दे चरणां दे सेवा दा सत्कार दौरान बापू गुरमेल सिंह जी पातशाह जी जो आप जी ने स्वासां की पूंजी बख्शिश की महाराज इस माल की यात्रा करते हुए आप जी की बख्शिश की रूह को चरणां विच लैके महाराज उन्होंने रूह आत्मक शांति वास्ते नाल धर्म सपत्नी माता जीत कौर जी अते सारे ही उन्होंने बाग ने फुल फवाड़ी ने महाराज इकट्ठे होके आप जी के पावन पिता की याद विच लतार पिता जी अपने ग्रह विखे भुरकी पानी आई जिन सगली चिंत मिटाई दयाल मेहरबाना हर नानक साधु नाम दे महावक्र पातशाह जी गुरबाणी से अखंड पासे भोग तो उपरंत आप जी के पावन पवित्र स्थान गरम वरसाए महान शहीद बाबा वीर सिंह जी बंगा बहादुर के पावन पवित्र स्थान गुरदा दामला से रखे बापू गुरमेल सिंह पावन जाल महाराज दीवान सजा के सजे दीवाना आप जी अनुसार आरती कीर्तन साह आनंद महिमा सुंदर साहब अंत राती रखने महाराज जी कथा कीर्तन किया करते पातशाही कोई सूरत भुलां जी माफी दो अगे वास्ते समाप्त बख्शिश करनी आनंद सा छे पौड़ी पाठी अरदास अखर वादा घाटा पोचक की माफी देनी महाराज संगत की अरदास देव सदने आशीषियां जिम होर साहिब सुमेल कृपा करके आपू गुरमेल सिंह महाराज चरना के नाल बेली रखना पिछे परिवार सुख शांति डेरे खेड़े नगर करे सुख वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह गुरुरा आज्ञा कहिया काल की चलायो पंथ सब सिंगल को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे जो को मिलो है खोड़ शब्द में राज करेगा खालसा आपकी राह न कोई ख्वार होए सब मिलेंगे बचे सब जो होए उठ गई सफा मलेश जी कर पाया पासवार डंगा बाजे फतेह का नहीं कमल के अवतार नानक गुरु गोबिंद सिंह पूर्ण हुए अवतार जगमग जोत बिराज रही श्री अवतल नगर मजार खंडा जाके हाथ में कल की सुबह शीस सौ हमारी रक्षा करे श्री कल की ताजर बीज दोहरा सगल द्वार को छाड़ कर गयो तुम्हारो द्वार बाहर गए यस गोविंद दास तुम्हार बोले जह जाइए तहाँ सुहेले कर कृपा प्रभ मिले हर गुण कहो सदा सुखाई मन चिंदे सगले फल पाओ जियत संग सहाई रहाओ नारायण पुराण धारा हम संत जनारे नारायण पतित पुनीत कर लीने
सुख नानक सरनी पाया। जिस देव पुरख विधाता हर रस नहीं जाता। जम कंकर नेड़ न आया सुख नानक सरनी पाया। सब कोई आई बारी है राणा राव ना कोर है रंग न तो फकीर वाली आपको अपनी कोई ना बंदा धीर। उस मुताबिक परिवार को सदमा भी मिलया है। मेरी बेनती है सतगुरु के चरणों में कि सतगुरु जी विछड़ी जीवात्मा को अपने चरणों में निवास देना, परिवार के सिर से मेहर प्रयास रखना, भाना मनन का बल बख्शिश करना, संगत का सहयोग प्राप्त करना, परिवार में एकता के इतफाक तंदुरुस्ती की दात बख्शिश करनी, ये मेरी कामना है। दानिया की सभा है, मेरी औकात नहीं मैं कुछ कह सका, तो सहयोग नाल कुछ बोलांगा। बहुत सियाने विद्वान सज्जन बैठे ने, तो मौके के मुताबिक जिन्ना जिन्ना किसी का इस परिवार नाल विआह वाह रहा है उहदे मुताबिक कुछ शख्सियत मैं ना लवांगा। सब तो पहले साडे सत्कारयोग सरदार कैप्टन हरमिंदर सिंह जी जिन्हों ने इलैक्शन लड़ी श्रोमणी अकाली दल ते बहुजन समाज पार्टी वालों। समा बदलिया, सफलता नहीं मिल सकी, पर वो एक हुई कि आप जड़ा एक गुंडा राज सी उहदे तो निजाकत मिल गई। तुसीं मेरी गल नाल सहमत होवोगे। अज जो कुछ अखबारों च आ रहा ਜਿਹੜੇ अपने आप को हनेखा कहाते सी भी मेरे ते कोई उंगल नहीं कर सकता, अज वो जेलों में बैठे हैं। सतगुरु सजा देता है, देर है अंधेर ने। दत्ता दोष ना देव किसे दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजे अवर जना। गुरु का हजूरी में खड़ो के झूठ बोलना ये कभी सतगुरु बख्शदे नहीं। तो मैं बहुता समा ना लवा, बेनती करांगा सत्कारयोग कैप्टन हरमिंदर सिंह जी वो अपने विचार जिहड़े ने जिन्हां परिवार नाल वाह रहा है वो अपने विचार चंद मिनटां विच बयान करनगे। आओ सरवण करिए कैप्टन हरमिंदर साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र रोज अपने रांगले साजन आए सो दिन जाई करना पूज रहन फिर नाई। इस जिंदगी की अटल सच्चाई हर वो जीव जो इस संसार च आया है उसने एक न एक दिन इस संसार में सदीवी विछोड़ा छड़ दे के छड़ जाना है। अज साढ़े पूजनीय बुजुर्ग बापू गुरमेल सिंह जी कुछ दिन पहला इस संसार में सदीवी विछोड़ा दे के गुरु चरणों जा विराजे। मैं समझना बड़ा ही असह ते अकाह वाला समा है साडे इस परिवार वास्ते। साडी माता जीत कौर जी बैठे ने, उन्होंने बलबले मैं समझदा जब साथी बचकाए छड़ के चले जाता तो उस परिवार से उस माता से की बीती होएगी ये आपां भली भांति समझते हैं। बैठे ने मेरे भरा सामने, अज मैनू फकर भी है तो मैं बजुर्ग नूं जो श्रद्धांजलि देनी चाहना हाँ वो ये है कि इस संसार दे विच मैं समझना कि संसार दे विच जीव तो बहुत है, संसार दे विच जीव तो बहुत है, बट वो जीव जिसने
ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਵੱਡੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਗੁੜਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੁੱਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜੀਵਨਾਤੀ ਉਸ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜੇ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਿਆਰ, ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ, ਮਿਹਰ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਗੋਇੰਦਾ ਤੇ ਜਾਗਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਰਾਗਮਈ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਨੇ ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਉਪਜੋ ਸੋ ਬਿਰਸ ਹੈ ਪਰੋ ਆਜ ਕੀ ਕਾਤ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨੇ ਛਾਟ ਸਗਲ ਚੁੰਜਾਲ। पांच तत् को तन रचियो जानो चतुर सजान, जेते उपजो नानका लीन तहि मेहमान। जितों तक इलाके भर दी संगतां बहुत ही सत्कारयोग शख्सियतां हाज़री ने बापू गुरमेल सिंह जी का संबंध विच जिक्र होया, जिन्हां ने गुरु नानक का फलसफा किरत करनी, नाम जपना ते वंड छकना, उस फलसफे की पहरा देते हुए साडे समाज के साडे इलाके के एक स्थान सम्मानयोग जिहड़ा वो स्थान रखता है। एक इतिहास की गल थोड़ी तुहाडे नाल साझी करनी चाहांगा
ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਬੀਰਬਲ। ਔਰ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੀਰਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਬੀਰਬਲ ਮੈਨੂੰ 3 ਸ਼ਬਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ 3 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੁੱਤਰ, ਸਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕਪੁੱਤਰ। ਇਹਨਾਂ 3 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸੋ। ਬੀਰਬਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਮਾਇਆ, ਉਸ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਸਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਪੁੱਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿ ਜੋ ਬਾਪ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ। ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਬਾਪ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਬਾਪ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਬਾਪੂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਭਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾਗਾ, ਸਿਰਫ 2 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ 10 ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਤੱਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ ਜਾਨੋ ਜਤ ਸਮਾਨ, ਜੇਤੇ ਉਪਜੋ ਲੀਨ, ਜਿਤੇ ਉਪਜੋ ਨਾਤਾ ਲੀਨ ਕਹੇ ਮਹਿਮਾਨ। ਕਿ 5 ਤੱਤ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ, ਅਗਨੀ, ਆਕਾਸ਼, ਇਹ 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਰਕਣੀ ਪਾਓ ਤੇਲ, ਜੋ ਸੱਜਣ ਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਹਿਬ ਸੁਬੇਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਰੀਦਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬਦਲਾ ਬੈਠਾ ਕੇਲ ਕਰੇ ਦੇ ਹੰਝ ਨੂੰ ਅਚੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ ਕਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਕੇਲਾ ਵਿਸਰੀਆਂ, ਜੋ ਮਨ ਚਿੱਤ ਨਾ ਚੇਤੇ ਸਨ ਸੋ ਗਾਲੀ ਰੱਬ ਕੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ। ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ, ਵਧੀਆ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਪੰਡਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਲਾ ਲਓ ਬੂਟੇ ਦੀ ਮਹਿਕ ਉਹਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਸਕਾਰ ਬਾਪ ਦੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਸੰਸਕਾਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਡਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ। ਜਾਣਾ
ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖੇਵਾਂ ਦਾ ਚਾਚਕਾ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ, ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ ਦੇਹੋ ਸਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਜਿਉਂ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਮੇਲ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਖੇਵਾਂ ਦਾ ਚਾਚਕਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ, ਮਿਹਨਤ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਕਟਿਵ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਸਮਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਖਾਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਵੀ ਸਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਪਰਿਵਾਰੀ ਹੈ, ਘਰ ਜਾਈਏ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਨੇ, ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਵਾਸ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦਾ, ਇੱਕ ਪੁੱਖ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਚਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਵਰਤਣਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਸੱਪੜ ਟੋਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਏ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਪੀ ਲਏਗਾ, ਕੋਈ ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਕਦਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਲਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਆ ਬਲਕਿ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਤ, ਲਗਭਗ 5 ਸਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਇਆ। ਤੇ 1 ਸਦੀ ਦੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਸੀਬ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਖੇਤੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਾਮਤੀ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮਾਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭੈ ਕਾ ਕੋਈ ਦੇਤ ਨਾ ਲੈ ਪਰ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਐਸਾ ਸੀ, ਦੇਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਐਸਾ ਸੀ, ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਐਸਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਖਿਆ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਖਦੇਵ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ 20-22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਦਮਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੱਲਾ ਜਾ ਚੱਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸੋਨੇਹਾ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੇ